Hello and welcome to all of you at the India Today Conclave South. When the late J. Jayalalitha passed away, there was a very strong sense in Tamil Nadu, as there was in the rest of the country, that it's only a matter of time before the AIADMK starts to fragment, that MLAs will break away, that this government will not run. However, over the past few years, one man has shown that even without the towering personality of J. Jayalalitha, the AIADMK did manage to complete their term in office. And that person, against all odds, is the man sitting on our stage right now, the Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi Palanisamy. Thank you so much, sir, for joining us here at the India Today Conclave, and we're delighted to have you as our first guest for this big Conclave South. And I want to start by using this opportunity to ask you about the magic formula, because everybody thought, Chief Minister, that when you took over, it's only a matter of time before the AIADMK fragments and breaks away. You've somehow been able to hold this party together. So what is the secret sauce and the magic formula of Chief Minister Palanisamy? Welcome, sir. பேசிக்காக நீங்கள் ஆரம்பிக்கும்போது முதலமைச்சராக ஆகும்போது எல்லாரும் சொன்ன ஒரு விஷயம், இந்த அரசாங்கம் தாங்காது, இபிஎஸ் அவர்களால் முதலமைச்சராக தொடர முடியாது அப்படின்னு பல விமர்சனங்கள் வந்தது. ஆனால் அதையும் தாண்டி இன்றைக்கி அரசாங்கத்தை நல்ல முறையில் நடத்திட்டுருக்கீங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் கட்சியிலையும் இணைந்து இருக்கீங்க. இந்த மேஜிக் ஃபார்முலா என்ன, ஒரு மேஜிக் நடந்தது, உங்களால் எப்படி இது செய்யப்பட்டது? முதலில் இந்தியா டுடே பத்திரிகை நிறுவனத்திற்கு என்னுடைய முதற்கண் நன்றி கலந்த வணக்கம். மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன். அது ஒரு சவாலான நேரம். எங்களுடைய இயக்கத்திலும் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தன. அதையெல்லாம் இறைவனுடைய அருளால் சரி செய்து பொன்மனச்சம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா இருவரும் தலைவருடைய ஆன்மா சக்தியால் திறமையாக செயல்பட்டு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க ஒரு நல்ல ஒரு அரசை மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நாட்டு மக்களுக்கு தந்துள்ளது. நான் அரசியலுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட 45 ஆண்டு காலம் ஆகின்றன. நான் சட்டமன்ற உறுப்பினர், நாடாளுமன்ற உறுப்பினர், அமைச்சர், இப்படி பல்வேறு பதவிகளை வகித்து அதில் பெற்ற அனுபவங்கள், அரசியல் ஆலோசகர்கள் கருத்துக்கள், இதையெல்லாம் உள்வாங்கி பல்வேறு சவால்களை எதிர்நோக்கி பல்வேறு பிரச்சனைகளெல்லாம் வந்த பொழுது அதையெல்லாம் சவாலாக ஏற்று திறம்பட செயலாற்றி மாண்புமிகு அம்மாவுடைய அரசு நிலையானது என்பதை நான் சாய்த்து காட்டுகின்றேன். ரொம்ப நன்றி. அதாவது he's just ensured that Amma's governance is delivered to the people of Tamil Nadu, and he gives all the credit to the God and blessings from Amma, and of course we can say naanga sollala it's also because of your efforts. I want to tell our audience sitting here at the India Today Conclave in Chennai and those watching on TV that this is the first time that Chief Minister Palanisamy has ever come to a conclave style event. So this is a special moment. There is a bit of history over here. We met him yesterday and he said, before this, for no media group and for no organization have I ever accepted an invitation to come here. So we are delighted and we are privileged, Chief Minister, to have you with us. How do you view the forthcoming assembly elections? There is a sense that your back is up against the wall, that there's a lot of anti-incumbency against the AIADMK government. We saw that in the 2019 Lok Sabha elections. What's your confidence level
going into this big battle in April, do you think under your leadership the AIDMK has a chance to come back to power? அஇஅதிமுக வந்து உங்களுடைய தலைமையின் கீழ் திரும்பவும் ஆட்சிக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா? எப்படி கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கீங்க? நீங்கள் மக்களை சந்திக்கிறீங்க, ஓட்டர்ஸை சந்திக்கிறீங்க, அவங்கள சந்திக்கும் போது எது உங்களுக்கு ஊக்கத்தை தருகிறது? நம்ம அடுத்து திரும்பவும் ஆட்சியை கைப்பற்றுவோங்கிறது உங்களுக்கு எதை சுட்டி காட்டுது? அது நடக்கும்னு எப்படி நினைக்கிறீங்க? இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் 2011ஆம் ஆண்டு தமிழகத்துடைய முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றார்கள். 5 ஆண்டு காலம் சிறப்பான ஆட்சி இருந்த காரணத்தினாலே 2016 ஆண்ட கட்சியை மீண்டும் ஆட்சியில் அமர்த்தினார்கள். துரதிர்ஷ்டவசமாக மாண்பு அம்மா அவர்கள் மறைந்த பிறகு நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன். பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா வழியிலே செயல்பட்டு இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இருக்கின்ற முக்கிய பிரச்சனைகளை கவனத்தில் எடுத்துக்கொண்டு அதை தீர்ப்பு வைப்பதிலே முழு கவனம் செலுத்தினேன். அதனால் இன்றைக்கு மக்கள் மத்தியிலே நல்ல வரவேற்பு கிடைத்திருக்கின்றது. இன்றைக்கு தமிழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அண்டை மாநிலத்தை நம்பித்தான் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு அண்டை மாநிலத்திலே அந்த அணைகளெல்லாம் நிரம்பி உபரி நீராக தமிழகத்துக்கு வருகின்ற பொழுதுதான் தமிழக விவசாயிகள் தங்களுடைய விவசாய பணிகளை மேற்கொள்ள இருக்கின்றன. அதற்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்ற எண்ணத்தின் அடிப்படையிலே பருவகாலங்களில் பெய்கின்ற நீர் முழுவதும் சேமித்து வைக்க வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் நீர் மேலாண்மை அந்த திட்டத்தை எங்களுடைய அரசு துவக்கி இன்றைக்கு வெற்றி கண்டிருக்கின்றது. பருவகாலங்களில் பெய்கின்ற மழைநீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் அங்கே இருக்கிற ஏரிகள், குளங்கள், ஊரணிகள், குட்டைகள் தேக்கி வைக்கப்படும். அதற்காக குடிமராமத்து திட்டம் என்ற அற்புதமான திட்டத்தை துவக்கி இன்றைக்கு வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தியதின் காரணமாக இந்த ஆண்டு பருவ காலங்களில் நல்ல மழை பொழிந்தது. அந்த நீரையெல்லாம் முழுமையாக நாங்கள் சேமித்து வைத்திருக்கின்றோம். அதேபோல் பருவ காலங்களில் பெய்கின்ற மழை நீர் ஓடையின் வழியாக, நதியின் வழியாக வீணாக போய் கடலிலே கலக்கின்றது. அந்த நீரையெல்லாம் தேக்கி வைத்து தடுப்பணை கட்டுவதற்காக 3 ஆண்டு கால திட்டம் என்று அறிவிக்கப்பட்டு அதையும் நாங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கின்றோம். அதனால் ஓடையின் குறுக்கே தடுப்பணை, நதியின் குறுக்கே தடுப்பணை கட்டியதன் விளைவாக பெய்கின்ற மழைநீர் அங்கேயே தேக்கி வைத்து நிலத்தடி நீரை உயர செய்திருக்கின்றோம். இதனால் விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்கின்றது, குடிப்பதற்கு தேவையான நீர் கிடைக்கின்றது. அதனால் விவசாயிகள் தங்குதடையில்லாமல் வேளாண் பணிகளை மேற்கொள்கின்றார்கள். அதோடு ஏராளமான திட்டங்கள் இன்றைக்கு அம்மாவுடைய அரசு இன்றைக்கு அடிப்படை தேவைகள் நிறைவேற்ற வேண்டும். குடிநீர் பிரச்சனை அது முழுமையாக மக்களுக்கு தீர்க்கப்பட வேண்டும் என்பதற்காக அதிகமான கூட்டுக்குடி திட்டங்களை நாங்கள் செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். Government has managed, as if I could say that the water management has been very successful in Tamil Nadu. ஐயா, நீங்கள் இப்போ வந்து ஆன்டி இன்கம்பன்சிங்கிறது எப்போவுமே ஒரு அரசாங்கத்துக்கு இருக்கும். அதுவும் அஇஅதிமுக 10 ஆண்டுகளாக ஆட்சி செஞ்சுருக்கீங்க. இந்த முறை அது இருக்கா இல்லையா? நீங்கள் மக்கள்கிட்ட சந்திக்கும் போது உணர்கிற ஒரு விஷயம். என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சென்றடமெல்லாம் மக்களுடைய கூட்டம் அலைமோதுகின்றது. அவருடைய முகத்திலே மகிழ்ச்சியை பார்க்கின்றோம். அதே மகிழ்ச்சியை பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுடைய அரசு சிறப்பாக செயல்படுகிறது என்று நாங்கள் புரிந்து கொள்கின்றோம். அதோடு மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பை நாங்கள் பூர்த்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். நான் ஏற்கனவே கூறியபடி மக்களுக்கு தேவை நல்ல சுகாதாரம், நல்ல குடிநீர், நல்ல சாலை வசதிகள், இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு, இப்படி பல திட்டங்கள் எங்களுடைய அரசு நிறைவேற்றப்பட்டு வருகிறது. கல்விக்கு முன்னுரிமை கொடுத்த காரணத்தினாலே இந்தியாவிலேயே உயர்கல்வி படிப்பதிலே முதல் மாநிலமாக தமிழ்நாடு திகழ்கிறது. இப்படி பல வழிகளில் பல துறைகளில் சாதனை படைத்து விருதுகளையும் பெற்றுக்கின்றோம். உங்களுடைய நிறுவனத்திலிருந்தும் நாங்கள் விருதுகளை பெற்றுக்கின்றோம். Absolutely. You have got many awards from India Today News Channel and you're here back on our conclave. That's indeed prestigious for us as well. Talking about politics, அரசியலை பற்றி பேசும்போது பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷனில் வந்து ஒரு சீட்டு தான் ADMK could win only one seat.
பட் அதுக்கப்புறம் பை எலெக்ஷன்ஸ் வந்தது, அதில் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்க. அப்புறம் உள்ளாட்சி தேர்தல் வந்தது. திமுகவுக்கும் அஇஅதிமுகவுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த கேப் சொல்லுவாங்க இல்லையா, ஓட் பர்சன்டேஜ், அது நெருங்கி வந்திருக்கா, குறைஞ்சி வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா, இல்லை அது எப்படி இருக்குது இப்போ சூழ்நிலை? 2019 நாடாளுமன்ற தேர்தல் என்பது ஒரு வித்தியாசமான தேர்தல். 2019 மத்தியிலே யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் அதற்காக நடைபெற்ற தேர்தல் நாடாளுமன்ற தேர்தல். அப்பொழுது சட்டமன்ற இடைத்தேர்தலும் வந்தது. நாடாளுமன்ற தேர்தலோடு சட்டமன்ற தேர்தலிலே நாங்கள் பல இடங்களிலே வெற்றி பெற்றோம். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் ஒரு இடத்தில் வெற்றி பெற்றாலும் சட்டமன்ற தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் மாநில அரசு தொடர வேண்டும் என்பதற்காக நாங்கள் பல இடங்களில் வெற்றி பெற்றோம். உதாரணத்திற்கு திண்டுக்கல் நாடாளுமன்றம் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் போட்டியிட்டார். அங்கே நிலக்கோட்டையிலே சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், அந்த இடைத்தேர்தலிலும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தைச் சேர்ந்த வேட்பாளர் போட்டியிட்டார். நாடாளுமன்ற தேர்தலிலும் ஒரே சின்னம், சட்டமன்ற தேர்தலிலும் ஒரே சின்னம். நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு அதிகமான வாக்கு கிடைத்தது. சட்டமன்ற தேர்தலிலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக வேட்பாளருக்கு அதிகமான வாக்குகள் கிடைத்து அங்கே நாங்கள் வெற்றி பெற்றோம். ஆகவே இதிலிருந்து நாடாளுமன்ற தேர்தல் வேறு, சட்டமன்ற தேர்தல் வேறு பிரித்து பார்த்து தான் மக்கள் வாக்களிக்கின்றார்கள். நாடாளுமன்ற தேர்தல் மத்தியிலே யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்று வாக்களிக்கின்றார்கள். சட்டமன்றத்திலே யார் ஆட்சியிலே இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக அப்பொழுது வாக்களித்து எங்களுடைய வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பிறகு தமிழகத்திலே நடைபெற்ற 2 சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல்கள், விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், இங்கே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 2016 வெற்றி பெற்றது. அந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர் மறைவுக்கு பிறகு இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், அங்கே இருக்கின்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் நாடாளுமன்ற உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட காரணத்திலே அங்கே இடைத்தேர்தல் நடைபெற்றது. விக்கிரவாண்டி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், நாங்குநேரி சட்டமன்ற இடைத்தேர்தல், 2 தேர்தலும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்று இன்றைக்கு தமிழகத்திலே அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு தொடர வேண்டும் என்று நற்சான்றிதழை மக்கள் எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள். Chief Minister, how do you describe your relationship with the BJP government at the center, with Prime Minister Modi, with Home Minister Amit Shah? In the political circles of Tamil Nadu, there is a perception that the AIADMK and you in particular are helping create the grounds for the BJP to emerge in the state over a 10-15 year horizon. That the battle in Tamil Nadu has largely been AIADMK versus DMK, but are you in turn helping what is so far seen as a North Indian party find fertile breeding ground for their politics in the south going forward? How do you see this? பாஜகவுக்கான ஒரு களத்தை தமிழ்நாட்டில் அஇஅதிமுகவோ அல்லது நீங்களோ ஏற்படுத்தி தருகிறீர்கள் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு, ஒரு விமர்சனம் இருக்கிறது. அதில் எவ்வளவு தூரம் உண்மை இருக்கிறது? நீங்கள் கூட்டணியில் இருந்தாலும் கூட உங்களை வைத்து பாஜக தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறாங்க, அதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? இது தவறான செய்தி. 1999 திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு பாரதிய ஜனதா கட்சி கூட்டணி அமைச்சு போட்டியிட்டது. அப்பொழுது பாரதிய ஜனதா வெற்றி பெற்றது. பாரதிய ஜனதா ஆட்சி மத்தியில் ஏற்பட்டது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அங்க வைத்தது. அதிலிருந்து கிட்டத்தட்ட நீங்கள் பார்த்தால் 22 ஆண்டு காலம் தமிழகத்தில் இருக்கின்றது. ஆகவே ஒரு கூட்டணி அமைத்ததனால் அதர் மற்ற கட்சிக்கு முக்கியத்துவம் அளிப்பது என்பது தவறானது. கூட்டணி என்பது அவ்வப்போது தேர்தல் வருகின்ற பொழுது அமைக்கப்படுவது ஒன்று. So it's only an alliance for elections. No ideologically நீங்கள் 2 பேரும் சேர்ந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா? ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் ஒரு கொள்கை உண்டு. அந்த கொள்கையின்படி தான் அந்த கட்சி ஆட்சியில் அமர்கின்ற பொழுது செயல்படும். கட்சியும் அந்த கொள்கையை பின்பற்றி தான் செயல்படும். அதேபோல் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்துக்கு கொள்கையில் இருக்கின்றது. அந்த கொள்கையின் அடிப்படை தான் செயல்படும். நான் ஏற்கனவே பல கூட்டங்களிலே தெரிவித்திருக்கின்றேன். ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் கொள்கை உண்டு. தேர்தல் வருகின்ற பொழுது ஒவ்வொரு கட்சியும் வெற்றி பெறுவதற்காக கூட்டணி வைப்பார்கள். அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அமைத்திருக்கின்றோம். மத்தியிலே இருக்கின்ற அரசோடு மாநில அரசு இணைந்து பணியாற்றினால்தான் மாநிலத்தில் போடுகின்ற திட்டங்கள் முழுமை பெறும்.
மாநிலத்தில் இருக்கின்ற மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குறுதியை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்றால் மத்திய அரசோடு இணக்கமான உறவு இருக்க வேண்டும். அந்த அடிப்படையில் தான் இணக்கமான நாங்கள் உறவை வைத்திருக்கின்றோம். Absolutely. So you are having that good rapport with the central government for the development of the state is what you're saying. But the சிறுபான்மையர்கள், the minorities in Tamil Nadu, அவங்க எப்படி உணர்றாங்க? பாஜகவுடன் உங்களுடைய கூட்டணி இருக்கிறதுனால அவங்க எப்படி உணர்றாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? அவங்க அஇஅதிமுகவையும் பாஜகவையும் பிரித்து பார்க்கிறார்களா? இது தவறான செய்தி. பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்திலும் சரி, இதேதையும் புரட்சித் தலைவர் அம்மா காலத்திலும் சரி, சிறுபான்மை மக்களுக்கு அரணாக இருக்கின்ற அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம். அந்த இருவரும் தலைவலிகளே எங்களுடைய அரசும் கடைபிடித்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே அமைதி பூங்காவாக விளங்குகின்ற மாநிலம் தமிழ்நாடு. இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில்தான் சிறுபான்மை மக்கள் பாதுகாப்பாக இன்றைக்கு தொழில் செய்கின்றார்கள், வாழ்கின்றார்கள். நாட்டு மக்கள் அனைவருக்கும் தெரியும். எனவே இன்றைக்கு கூட்டணி அமைத்ததனால் இன்றைக்கு சிறுபான்மை மக்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பது என்பது ஒரு தவறான கருத்து. ஏற்கனவே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 1999 கூட்டணி வைத்தார்கள். அப்பொழுது அவர்கள் கூட்டணி வைத்தால் அது சரி என்று சொல்கின்றார்கள். நாங்கள் கூட்டணி வைத்தால் தவறு என்று சொல்வது எந்த விதத்தில் நியாயம்? கூட்டணி வேறு, கொள்கை வேறு என்று நான் அடிக்கடி சொல்லிக்கின்றேன். எங்கள் கொள்கையிலிருந்து எப்பொழுதும் நாங்கள் மாற மாட்டோம். சிறுபான்மை மக்களுக்கு அம்மாவுடைய அரசு நிறைய திட்டங்களை நிறைவேற்றி தந்திருக்கின்றோம். இன்றைக்கு ஜெருசலம் புனித பயணம் மேற்கொள்வதற்கு வழங்கப்பட்ட வந்த நிதி நாங்கள் உயர்த்தி தந்திருக்கின்றோம். இஸ்லாமிய பெருமக்கள் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்கின்ற போது அவருக்கு வழங்கப்பட்ட நிதி இன்றைக்கி உயர்த்தி தந்திருக்கின்றோம். அதே போல் ஹஜ் புனித பயணம் மேற்கொள்கின்ற பொழுது சென்னையிலே தங்கி அவர்கள் செல்வார்கள். அவர்கள் சென்னையிலே தங்கி செல்வதற்கு ஹஜ் இல்லம் நாங்கள் கட்டி கொண்டிருக்கின்றோம். நான் அண்மையிலே நாகப்பட்டினத்திற்கு புயல் வெள்ள சேதங்களை பார்வையிட சென்ற பொழுது நாகூர் தர்காவில் அமைந்துள்ள குளக்கரை பழுதடைந்திருந்தது. இஸ்லாமிய பெருமக்கள் என்னை அழைத்து சென்று அந்த குளக்கரையை சரி செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை வைத்தார்கள். அவருடைய கோரிக்கை ஏற்று அம்மாவுடைய அரசு அதற்கு தேவையான நிதி ஒதுக்கீடு செய்து அந்த பணி துவங்க இருக்கின்றது. அதேபோல் ரம்ஜான் நோன்பு வருகின்ற பொழுது விலையில்லா அரிசி நோன்பு கஞ்சி காய்ச்சுவதற்கு நாங்கள் வழங்கி கொண்டிருக்கின்றோம். நாகூர் தர்காவுக்கு சந்தனக்கூடு விழாவிற்கு சந்தனக்கட்டை தருகிறோம். உலமாக்களுக்கு இன்றைக்கி உதவித்தொகை செய்து கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றோம். இப்படி பல வகையில் சிறுபான்மை மக்களுக்கு எங்களுடைய அரசு அரணாக இருந்து உதவிகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. You are helping the minorities is what you are saying with multiple schemes. Chief Minister, how do you view the Sasikala factor in this election? There has been a big buzz that the BJP was trying for some kind of an alliance between the EPS-led AIADMK and the AMMK. However, you were opposed to it. Do you think Chinnamma is a factor at all in this election? How do you view the Sasikala? சசிகலா அவர்களை எப்படி பார்க்கிறீர்கள்? பாஜக உங்களையும் சசிகலாவையும் அமமுகவையும் இணைக்க முயற்சித்ததாக சில தகவல்கள் வந்தன. ஆனால் அதே சமயத்தில் சசிகலா எதனால் விலகிவிட்டாங்கங்கிற பெரிய கேள்விகள் இருக்குது. இப்போ அவங்க அரசியலை விட்டே விலகிட்டேன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? இதையெல்லாம் எப்படி பார்க்குறீங்க? சசிகலா ஒரு ஃபேக்டரா இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபேக்டரா அவங்க? வருகின்ற செய்திகள் ஒரு பொய்யான செய்தியை பரப்பிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களும் அமமுகவும் இணைக்கப்படுவதாக வருகின்ற செய்தி ஒரு பொய்யான செய்தி. நான் ஏற்கனவே ஊடகத்திற்கும் பத்திரிகைக்கும் தெளிவுபடுத்தி விட்டேன். ஒன்று. இரண்டாவது, அவர்கள் அரசியலிருந்து விலகுவதாக தெரிவித்திருக்கிறார்கள். அது அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அது நான் எப்படி கருத்து சொல்ல முடியும்? ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கின்றது. அந்த கருத்தின் அடிப்படையிலே அவருடைய கருத்தை அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். It's her own opinion, her views. பட் ஆனால் அவங்க வாழ்த்தியிருக்காங்க, அம்மா ஆட்சி திரும்பவும் மலர வேண்டும் என்று சசிகலா அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அம்மாவிடம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் இணைந்து இருக்கணுங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு அமைய வேண்டும் என்று ஒவ்வொரு தொண்டனும் நிர்வாகியும் இன்றைக்கு தேர்தல் காலத்திலே இறங்கி பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இறைவனை பிரார்த்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இதேதையும் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் சட்டமன்றத்திலே எனக்கு பின்னாலும் 100 ஆண்டு காலம்
அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஆளும் என்று சட்டமன்றத்திலே கம்பீரமாக இன்றைக்கு ஒலித்தார்கள். அது தொடர வேண்டும் என்று அனைவரும் விரும்புகிறார்கள், அவரும் விரும்புகிறார். அந்த வெற்றிடம் எப்படி இருக்குது சார்? அம்மா இல்லாத ஒரு வெற்றிடம். நீங்கள் அவருடன் எவ்வளவு ஆண்டுகள், ஒரு 20 ஆண்டுகளுக்கு 30 ஆண்டுகளுக்கு மேலே பயணித்திருக்கிறீர்கள் அல்ல வித் ஜே ஜெயலலிதா. யூ ஹவ் ட்ராவல் சோ மெனி இயர்ஸ். அவர்கள் இல்லாத அந்த வெற்றிடம் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு? அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் இன்றைக்கு அரசியல் பயணம் மேற்கொள்கின்ற பொழுது எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற பயிற்சி எங்களுக்கு அளித்திருக்கின்றார்கள். அந்த பயிற்சியின் அடிப்படையிலே நாங்கள் தொடர்ந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அவருடைய மறைவு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தொண்டனுக்கும் நிர்வாகிக்கும் பொதுமக்களுக்கும் பேர் இழப்பாக நாங்கள் கருதுகிறோம். இருந்தாலும் பொன்மனச்சம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் மறைவுக்கு பிறகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா பொறுப்பேற்று அவர் விட்டு சென்ற பணியை தொடர்ந்து செயல்படுத்தினார்கள். அதே போல் இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா மறைவுக்கு பிறகு அம்மா என்னென்ன கனவு கண்டார்களோ, என்னென்ன திட்டத்தை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று எண்ணினார்களோ அதையெல்லாம் நாங்கள் செயல்படுத்தி அம்மாவுடைய அரசு சிறந்த அரசு என்ற பெருமை கொள்கின்ற அளவிற்கு எங்களுடைய அரசு சிறப்பாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அதே மாதிரி திமுக உங்கள் மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறது, நீங்களும் திமுக மீது ஊழல் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க. இந்த குற்றச்சாட்டுகள், இந்த ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் ஒரு மைய பொருளா இந்த தேர்தலில்? அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மீது சொல்கின்ற குற்றச்சாட்டு அடிப்படை ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டு. ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பல்வேறு குற்றச்சாட்டுகள் இருந்த காரணத்தினாலே திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி நடைபெற்ற பொழுது அந்த ஆட்சியிலே அமைச்சராக இருந்த பல பேர் மீது இன்றைக்கு வழக்கு நீதிமன்றத்திலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதை நாங்கள் குறிப்பிடுகின்றோம். ஆனால் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு மீது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை சார்ந்த தலைவர் தொடர்ந்து ஒரு பொய்யான செய்தி வெளியிட்டு வருகிறார். அதற்கு தான் நான் தெளிவுபடுத்தினேன். ஒரு மேடை அமையுங்கள், நான் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்கிறேன், நீங்கள் ஒரு மைக்கை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், எந்த ஒரு துண்டு சீட்டும் இல்லாமல் மேடைகளை பேசுங்கள், எங்கள் மீது என்ன குற்றச்சாட்டு சொல்கிறீர்களோ அதற்கு தகுந்த பதிலை நாங்கள் சொல்கிறோம், உங்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே என்ன நடைபெற்றது என்பதை நாங்கள் சொல்கிறோம், அதற்கு தகுந்த பதிலை சொல்லுங்கள் என்று பலமுறை கூட்டத்தின் வாயிலாக தெரியப்படுத்துகின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாகவும் தெரிவிக்கின்றேன். Oh, that's big. So the Chief Minister is saying that he's ready for a debate with the opposition leader M.K. Stalin. He's like, without a single piece of paper, I'm ready to debate with Mr. M.K. Stalin. And he's challenging and asking whether Mr. M.K. Stalin is ready through our India Today conclave. What do you think of your primary challenger, Mr. Stalin? He's fighting this election for the first time without the towering personality of his father, the late Kalaignar. How do you view, because elections in India are increasingly about personalities, this fight between E. Palanisamy on the one side and M.K. Stalin on the other? What's your perception? ஆளுமைகள் தான் பொறுத்து தான் அரசியல் நடக்குது. ஒரு ஆளுமை இருக்காங்க, தலைவர் இன்னொரு ஆளுமை இருக்காங்க, அதற்கான ஒரு போட்டி, அதற்கான ஒரு ஃபைட்டு தான் அரசியல் இருக்குது. நீங்கள் ஸ்டாலின் அவர்களை பற்றி எப்படி பார்க்குறீங்க? ஆளுமையாக பார்க்குறீங்களா? இது இபிஎஸ் வர்சஸ் ஸ்டாலின் அப்படின்னு நிற்குதா இந்த தேர்தல்? இந்த தேர்தலை பொறுத்த வரைக்கும் இதயம் புரட்சித் தலைவி மறைவுக்கு பிறகு நடைபெறுகின்ற சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தல். இந்த பொதுத் தேர்தலிலே நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்ற பிறகு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு என்னென்ன திட்டங்களை கொண்டு வந்து செயல்படுத்துகிறேன் என்று பட்டியலிட்டு எல்லா கூட்டங்களிலும் தெரிவித்து வருகின்றேன், சட்டமன்றத்திலும் தெரிவிக்கின்றேன். மக்களுடைய எதிர்பார்ப்புக்கு இணங்க எங்களுடைய அரசு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. மக்கள் எண்ணுகின்றார்கள், எங்களுக்கு ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இன்றைய தினம் இன்றைக்கு ஏழை எளிய மாணவர்கள் அதிக அளவிலே அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்றார்கள். சுமார் 41% மாணவர்கள் அரசு பள்ளியிலே படிக்கிறார்கள். அப்படி 41% படிக்கின்ற மாணவர்களுக்கு கடந்த ஆண்டு நீட் தேர்விலே 6 இடம்தான் மருத்துவக் கல்வி படிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைத்தது. நானும் அரசு பள்ளியிலே படித்த மாணவன். அந்த அடிப்படையிலே அரசு பள்ளியிலே படிக்கின்ற மாணவர்கள் அவருடைய கனவு மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்பது, அந்த கனவை நனவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக 7.5% உள்ளொதுக்கீடை கொண்டு வந்து நிறைவேற்றி இந்த ஆண்டு 435 பேர் மருத்துவக் கல்லூரி இடம் கிடைத்து கல்வி கற்கக்கூடிய சூழ்நிலையை நாங்கள் உருவாக்கி தந்திருக்கின்றோம். இந்த 435 மாணவர்களுக்கும்
இன்றைக்கு கல்வி கட்டணத்தை அரசாங்கமே ஏற்றுக்கொள்கின்றது. அதோடு 2000 அம்மா மினி கிளினிக் கொண்டு வந்து இன்றைக்கு கிராமத்திலிருந்து நகரம் வரை ஏழை எளிய மக்கள் அதிகமாக வசிக்கின்ற பகுதியிலே இந்த அம்மா மினி கிளினிக் ஆரம்பிக்கப்பட்டு இன்றைக்கு அந்த பகுதி மக்களுக்கு நல்ல சிகிச்சை அளிக்கின்றோம். மக்களிடத்தில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துக்கின்றது. அதோடு டெல்டா பகுதியிலே பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலத்தை அறிவித்திருக்கின்றோம். 50 ஆண்டு காலம் தீர்க்கப்படாத காவிரி நதி பிரச்சனையை சட்ட போராட்டத்தின் மூலமாக உச்சநீதிமன்றத்திலே இன்றைக்கு நல்ல தீர்ப்பை பெற்று விவசாயிகள் மகிழ்ச்சி அடை செய்திருக்கின்றோம். இன்றைக்கு நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு நீர் முழுவதும் கிடைப்பதற்கு சட்டத்தின் வாயிலாக நாங்கள் தீர்ப்பை பெற்று தந்திருக்கின்றோம். அதே போல் பல்வேறு திட்டங்கள், அதிகமான சாலைகளை அமைத்து கொடுத்திருக்கின்றோம். அதிகமான தொழிற்சாலைகள் தமிழகத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு அதிகமான கல்லூரிகளை தமிழகத்திலே திறந்திருக்கின்றோம். ஒரே காலகட்டத்தில் 11 மருத்துவக் கல்லூரிகளை கொண்டு வந்து சாதனை படுத்தியிருக்கின்றோம். அதிகமான சட்டக்கல்லூரிகளை துவக்கி இருக்கின்றோம். இன்றைக்கு கல்வி கற்புடைய எண்ணிக்கை தமிழகத்திலே உயர்ந்திருக்கின்றது. இப்படி எல்லா துறைகளிலும் தமிழகம் சிறந்து விளங்குவதற்கு எங்களுடைய அரசு தொடர்ந்து பாடுபட்டு சாதனை படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றது. இதையெல்லாம் மக்களிடத்தில் எடுத்து சொல்லி எங்களுடைய அரசு மக்களுடைய அரசு, மக்கள் நலன் காக்கின்ற அரசு என்பதை தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றோம். அதனால் எங்களுக்கு வெற்றி பிரகாசமாக இருக்கின்றது. In fact, Mr. Stalin will be here at the India Today Conclave South tomorrow for the last session. And we'll put your challenge to a debate with the DMK leader, and it will be interesting to see whether Mr. Stalin says game on or game over. Is he willing to accept your challenge? That's a bold, audacious bid that you've made, challenging Mr. Stalin. Chief Minister, I want to ask you, because when you took over, a certain amount of time got spent in just understanding the nuances of the job, trying to take the party under your control, and it's only towards the latter part were you able to govern and deliver the way you wanted. If under your leadership the AIADMK gets another term, how will EPS 2 be different from EPS 1? What is your vision for the next 5 years if the voters of Tamil Nadu were to give you a chance, sir? நீங்கள் ஆரம்பித்த போது, முதலமைச்சராக நீங்கள் ஆரம்பித்த போது பல விஷயங்களை செட்டில் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது. கட்சியிலையும் சரி, ஆட்சியிலையும் சரி, எல்லா விஷயத்திலையும் செட்டில் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்தது. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஆட்சியில் கவர்னன்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. இப்போ 2வது முறை மீண்டும் முதலமைச்சராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் EPS 1 அந்த முதல் டேர்ம் சர்வ் பண்ண முதலமைச்சர் அவர்கள் 2வது டேர்ம் சர்வ் பண்ண போகிற முதலமைச்சர் அவர்கள் எப்படி வித்தியாசமாக இருப்பீங்க? வித்தியாசப்படுவீர்களா? எப்படி மாறும்? ஏதாவது மாற்றம் இருக்குமா? நிச்சயமாக மாற்றம் இருக்கும். இந்த 4 ஆண்டு கால அனுபவம், நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது கடுமையான வறட்சி, அந்த வறட்சி ஒரு சவாலாக ஏற்று அந்த வறட்சியில் குடிநீர் பிரச்சனை முழுவதும் தீர்த்து வைத்தோம். அதேபோல் புயல், மக்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு தேவையான நிவாரணங்கள் அளித்து அதையும் புயல் வேகத்தில் செயல்பட்டு மக்கள் மனதில் இடம்பெற்றோம். பிறகு கொரோனா, அதையும் இன்றைக்கு சாதித்து காட்டிக் கொண்டிருக்கின்றோம். மற்ற மாநிலத்தை காட்டிலும் கொரோனா வைரஸ் பரவலை கட்டுப்படுத்தியிருக்கின்றோம். பாரத பிரதமரே எங்களுடைய அரசை பாராட்டியிருக்கின்றார். அதேபோல் வருங்காலத்திலும் மாண்பு அம்மாவுடைய அரசு பல்வேறு சாதனைகளை புரிய இருக்கின்றது. கோதாவரி காவிரி இணைப்பு ஒரு மிகப்பெரிய திட்டம். அதை எங்களுடைய அரசு பிரதான திட்டமாக எடுத்து செயல்படுத்தும். அதேபோல் மேட்டூர் அணையிலிருந்து வெளியேறுகின்ற உபரி நீர் வறட்சியான மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற ஏரிகளை நிரப்பி அங்கு இருக்கின்ற விவசாய பகுதி மக்களுக்கு தேவையான நீரை விளங்கி வேளாண்மை சிறக்க, குடிநீர் பிரச்சனை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுப்பதற்காக இன்றைக்கு காவிரி குண்டாறு திட்டத்தை நாங்கள் துவக்கி இருக்கின்றோம். அந்த பணி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. எங்களுடைய ஆட்சி தொடரும். அப்பொழுது அந்த திட்டத்தை வெற்றிகரமாக முடித்து காட்டுவோம். அதேபோல் சென்னை மாநகரம் வளர்ந்து வருகின்ற மாநகரம், இதிலே போக்குவரத்து நெரிசல் அதிகமாக ஏற்படுகிறது. அந்த நெரிசலை குறைப்பதற்காக மெட்ரோ ரயில் திட்டம் 2வது, அந்த திட்டத்தை நிறைவேற்றுவதற்கு எங்களுடைய அரசு இன்றைக்கு செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. அன்பிலே மத்திய அமைச்சர் அவர்கள்
அமித்ஷா அவர்கள் இங்கே வந்து அடிக்கல் நாட்டிவிட்டு சென்றிருக்கிறார்கள். அந்த பணிதும் விரைவாக துரிதமாக செயல்பட்டு நிறைவேற்றி சென்னை மாநகரத்தில் போக்குவரத்து நெரிசலில்லாத மாநகரமாக உருவாக்க பாடுபடும். சட்ட ஒழுங்கு பேணி காப்பதிலே எங்களுடைய அரசு முன்னுரிமை கொடுத்து செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றது. இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தொழில் துவங்க உகந்த மாநிலம் தமிழ்நாடு என்ற நிலைக்கு நாங்கள் பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். இன்றைக்கு புதிய புதிய தொழில்கள் தமிழகத்திலே துவங்குவதற்கு தொழிலதிபர்கள் முன்வந்திருக்கின்றார்கள். 2019 நடைபெற்ற தொழில் முதலீட்டு மாநாட்டிலே சுமார் 3,500,000 கோடி ரூபாய் தொழில் முதலீட்டு ஈர்த்து சுமார் 304 தொழில் தமிழகத்திலே துவங்க நடவடிக்கை எடுத்தோம். இதன் மூலமாக நேரடியாக 5 லட்சம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும், 5 லட்சம் பேருக்கு மறைமுகமாக வேலைவாய்ப்பு கிடைக்கும். சுமார் 10 லட்சம் பேர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை கொடுக்கின்ற திட்டத்தை துவங்கி இன்றைக்கு நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. அதேபோல் தொடர்ந்து தொழில் தமிழகத்திலே துவங்குவதற்கு எங்களுடைய அரசு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இப்படி பல வகையிலும் எங்களுடைய அரசு தொடர்ந்து செயல்பட்டு இன்றைக்கு இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாடு முதன்மை மாநிலமாக விளங்குவதற்கு பாடுபடும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். ஏன் நீங்கள் உங்களோட சாதனையை பற்றிலாம் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கீங்க. அந்த சமயத்தில் நம்ம திருச்சியில் நடந்த ஒரு மாநாட்டில் வந்து திமுக வந்து சில திட்டங்களை அறிவிக்கிறாங்க. ஆனால் நீங்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறீங்க, இது எல்லாமே வந்து அதிமுக பிளான் பண்ண சில திட்டங்கள், அதை அவர்கள் எடுத்து விட்டார்கள். அது என்ன நடந்தது உண்மையாக? கமலஹாசன் ஒரு புறம் சொல்லி கொண்டிருக்கிறார். நான் ஏற்கனவே பத்திரிகையிலும் ஊடகத்திலும் தெளிவுபடுத்தியிருக்கின்றேன். நாங்கள் தேர்தல் அறிக்கையை தயாரித்து கொண்டிருக்கின்றோம், அதில் கசிந்து விடுகிறது. அதை வைத்து அவர் அதை வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றார். உண்மையாக நாங்கள் அறிவிக்கின்ற திட்டத்தை அவர் கசிந்ததை வைத்து அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். நான் சட்டமன்றத்திலே கூட தெரிவித்தேன், கூட்டுறவு வங்கியில் விவசாயிகள் வாங்கிய பயிர்க்கடன் ரத்து செய்யப்படும் என்ற அறிவிப்பை வெளியிட்டு அதை நடைமுறைப்படுத்தியிருக்கின்றோம். அதேபோல் பல அறிவிப்புகளை சட்டமன்றத்தில் தெரிவித்திருக்கின்றேன். அதோடு மாநில புரட்சித் தலைவி அம்மா இருக்கின்ற பொழுது தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு புதிய திட்டங்களை துவக்குவதற்காக சட்டப்பேரவை 110 விதியின் கீழ் பல்வேறு அறிவிப்புகளை கொடுத்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தி காட்டினார்கள். அதே வழியில் என் தலைமையில் இருக்கின்ற அம்மாவுடைய அரசும் சட்டப்பேரவை 110 விதியின் கீழ் பல்வேறு அறிவிப்புகளை வழங்கி அதையும் நடைமுறைப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். அதோடு பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆருடைய 100ஆண்டு விழா தமிழகம் முழுவதும் நடைபெற்று அதில் அறிவிக்கப்பட்ட திட்டங்களையும் செயல்படுத்தி இன்றைக்கு தமிழகத்திலே அதிக திட்டங்களை நிறைவேற்றிய அரசு அம்மாவுடைய அரசு என்ற பெருமையை நாங்கள் பெற்றிருக்கின்றோம். Chief Minister, one of the biggest conspiracy theories in this election is that it's not just about what happens on the 2nd of May, it's also what happens later. Your critics fear that if under your leadership in this election the AIADMK doesn't put up a strong show and that there is a DMK sweep, then Sasikala ji may want to come back and take over your party. Is that of concern to you? How confident are you that regardless of what happens on the 2nd of May, it is E. Palanisamy who will continue to run and rule the AIADMK going forward? Or do you always at some level have to look behind your shoulder to see what's happening there? அதாவது இப்போ வந்து விமர்சகர்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த தேர்தலில் நீங்கள் எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறீங்கங்கிறது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். நீங்கள் ஆட்சியை பிடித்தால் அஇஅதிமுக உங்களிடம் இருக்கும், நீங்கள் வாங்க போகிற சீட்டுகளை பொறுத்து அஇஅதிமுக உங்களிடம் இருக்கும். அப்படி இல்லை என்றால் சசிகலா அவர்கள் திரும்பவும் வந்து அஇஅதிமுகவை கைப்பற்ற முயற்சிக்கலாம். எப்போவுமே நம்ம முதுகுக்கு பின்னாடி யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்துட்டே இருக்க வேண்டிய ஒரு நிலைமை இருக்கா இல்லையாங்கிறது தான் அவர் கேட்குறாரு. பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு அப்படித்தான் நினைத்தார்கள். இதே புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் நான் இருக்கிறேன் என்று சொல்லி இந்த இயக்கத்தை வழிநடத்தினார்கள். இதே புரட்சித் தலைவி மறைவுக்கு பிறகு இந்த இயக்கம் அழிந்துவிடும், ஒளிந்துவிடும், ஆட்சி கவிழ்ந்துவிடும் என்றெல்லாம் கற்பனை செய்து எவ்வளோ திட்டங்களை தீட்டி எவ்வளவோ பிரச்சனைகளை உருவாக்கினார்கள். அதையும் முறியடித்து வெற்றி கண்ட அரசு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு, அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக கட்சி. பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதே புரட்சித் தலைவி அம்மா இருவரும் தலைவர்கள் மறைவுக்கு பிறகு அம்மாவுடைய அரசு ஒற்றுமையாக இருந்து செயல்பட்டு வெற்றி காணும். எதிரிகள் நினைக்கின்ற கனவு ஒருபோதும்
பலிக்காது என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். That's a beautiful answer. So I would just have to translate it, Rahul. Same was said after MGR came to power. Same was said when Jayalalitha Amma came. And same thing is being said, but he says like, no, rivals are going to be there, but I can always manage it. That's what the Chief Minister says. So on that note, we want to know the other side of EPS. நீங்கள் வந்து ஒரு முதலமைச்சர், ஒரு விவசாயி மகன், யூ ஸ்டார்டட் யுவர் லைஃப் அந்த விவசாயி மகனாக ஆரம்பித்து கட்சியில் சேர்ந்து உங்கள் பயணத்தை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி அரசியலை தவிர்த்து உங்களுக்கு ரொம்ப விருப்பமான விஷயங்கள், வாட் யூ லைக் டூயிங் வென் யூ நாட் அ பொலிட்டீஷியன் அட் ஹோம் ஆர் எனிவேர் எல்ஸ். 1974 கட்சியில் இணைந்தேன். அப்பொழுது படித்து கொண்டிருந்தேன். பவானி ஸ்ரீ வாசகக் கல்லூரியிலே படித்து கொண்டிருந்தேன். அப்பொழுதே என்னுடைய கட்சி பணி துவங்கிவிட்டது. அப்பொழுது பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இன்றைக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தோடு எதிர்த்து அப்பொழுது கட்சி நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அந்த வேளையில் தான் நான் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற, அப்பொழுது அதிமுக, நான் என்னை இணைத்து கொண்டேன். அதிலிருந்து தொடர்ந்து பாடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றேன். எந்த பிரதிபலனும் நான் எதிர்பார்க்கவில்லை. யாரிடையும் சிபாரிசுக்கும் நான் போனது கிடையாது. என்னுடைய சொந்த முயற்சியால், உழைப்பால் படிப்படியாக உயர்ந்து இன்றைக்கு இந்த நிலைக்கு வந்திருக்கின்றேன். உழைப்பு ஒன்று தான் உயர்வை கொடுக்கும். 1989 மாண்பு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் தலைமையிலே அமைக்கப்பட்ட அந்த அணியிலே நின்று நான் வெற்றி கண்டேன். அப்பொழுது பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் மறைவுக்கு பிறகு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் 2 அணியாக பிரிந்து இருந்த நிலையிலே அம்மா தலைமையிலே நான் தலைமையை ஏற்று நான் வேட்பாளராக போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றேன். அதிலிருந்து தொடர்ந்து மாண்பு அம்மாவுடைய தலைமையிலே நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். 1991 நான் வெற்றி பெற்றேன். பல பொறுப்புகளை நான் வகித்தேன் கட்சியிலே. அதேபோல் பல வாரிய தலைவராக இருந்து பணியாற்றியிருக்கின்றேன். நாடாளுமன்ற தேர்தலில் போட்டியிட்டு வென்றிருக்கின்றேன். 2011 வெற்றி பெற்று அமைச்சராகினேன். அம்மாவுடைய அமைச்சரவையிலே 2016 வெற்றி பெற்று கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கினார்கள். பொதுப்பணித்துறை அமைச்சராக கூடுதல் பொறுப்பு வழங்கினார்கள். திறம்பட செயல்பற்றினேன். பிறகு அம்மா மறைவுக்கு பிறகு முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டேன். ஆகவே நான் பயணித்த காலம் ஒரு கடினமான காலம். என்னுடைய அனுபவம் பொன்மனச்செம்மல் புரட்சித் தலைவர் எம்ஜிஆர், இதயம் புரட்சித் தலைவர் அம்மா இருவரும் தலைவிலே நாங்கள் அரசியல் பயணத்தை மேற்கொண்டு சிறப்பாக செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம். நிச்சயமாக வருகின்ற தேர்தலில் வெற்றி பெறுவோம். எங்களுக்கு மக்களுடைய சேவை செய்வதுதான் பிரதான பணியாக இருக்கின்றோம். நான் விவசாய குடும்பத்தில் இருந்து பிறந்து வாழ்ந்தாலும் மக்களோடு மக்களாக இருந்து வாழ்ந்த காரணத்தினாலே மக்களுடைய பிரச்சனை முழுவதும் நான் அறிந்திருக்கின்றேன். சாதாரண அடித்தட்டு மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது, நடுத்தர மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது, இன்றைக்கு தொழில் புரிகின்றவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது, வியாபாரிகளுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது, உழைப்பாளிக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது, மாணவர்களுக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்கின்றது என்பதெல்லாம் உணர்ந்திருக்கின்றேன். அந்த உணர்வின் அடிப்படையிலே திட்டங்களை தீட்டி செயல்படுத்தி தமிழகம் வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி செல்லும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Mr. Chief Minister, not many people gave you much of a chance when you took over. Not just have you established yourself, but you've in fact grown in strength and stature. It takes a particularly skilled politician to be able to do so. On behalf of the entire India Today family, we thank you dearly for having accepted our invitation and for joining us at the India Today Conclave South. Your presence here means a lot to us. You have a tough battle ahead of you. We wish you all the best. May the best man or the best party win. Thank you so much, Mr. Chief Minister, for joining us here. Thank Romma you. Nandri Ayya. Thank you very, very much for being part of our conclave. இந்தியா டுடே பத்திரிகை விழா நிகழ்ச்சியிலே பங்கு பெறுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். தமிழகம் மட்டுமல்ல, இந்திய அளவிலே என்னுடைய கருத்து பிரதிபலிக்க உதவிகரமாக இருந்த இந்தியா டுடே பத்திரிகை எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன்.